Good morning everybody. Last class we have seen the basic concept of plant tissue culture. In this class we are going to see about the techniques involved in plant tissue cultures. What are the techniques involved in the plant tissue culture lab? First one, sterilization. Sterilization means what? Get rid of the microbes such as bacteria and fungi in the culture medium, vessels and explant. Already I have said to you know sterilization அப்படின்றது நுண்ணுயிர் நீக்கம். நுண்ணுயிர்கள் அப்படின்றது first we have to produce the கிளியர் டிசீஸ் ரெசிஸ்டண்ட் பிளான்ட், அதாவது உருவாகக்கூடிய தாவரங்களை வந்து டிசீஸை காஸ் பண்ணக்கூடிய மைக்ரோப்ஸ் இருக்கக்கூடாது. ஃபஸ்ட்டு ஃபார் தட் வி ஹாவ் டு ஸ்டெரிலைஸ் தட் what are the vessels we are using and what are the medium we are using and what are the things we are using in the plant tissue culture lab. We have to sterilize in that. That is called sterilization. So get rid of, sterilization is the technique employed to get rid of microbes such as bacteria and fungi in the culture medium, vessels and explants. First of all, in that it has 4 steps. First, maintenance of aseptic environment. First, that environmental conditions should be aseptic. There is no microbes present, should not be present in the particular environment. During in vitro tissue culture, maintenance of aseptic environmental condition should be followed. That means sterilization of glassware, forceps, scalpels and all accessories in wet stem sterilization by autoclaving at 15 psi 120 degrees Celsius for 15 to 30 minutes or dipping in 70% ethanol followed by flaming and cooling. So sterilization அப்படின்றது first aseptic environment na what are the vessels, culture vessel we are using, the for inoculation the explant we are using the forceps. Then culture vessel நம்ம எதெல்லாம் யூஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்னா பெட்ரி பிளேட், கோனிக்கல் ஃப்ளாஸ்க், டெஸ்ட் டியூப் அதெல்லாம் யூஸ் பண்ணுவோம். தென் கிளாஸ்வேர்ஸ் அதே மாதிரி ஆல் த அக்சசரிஸ், வாட் ஆர் த அக்சசரிஸ் வி ஆர் யூஸ்ட் இன் த பிளான்ட் டிஷ்யூ கல்ச்சர் லெபார்ட்டரி தட் ஷுட் பி aseptic in condition. That means we should, for aseptic conditionக்கு என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா that should be ஸ்டெரிலைசேஷன் பை ஆட்டோக்ளேவிங். ஆட்டோக்ளேவ் அப்படின்றது வந்து என்ன, லெபார்ட்டரியில் இருக்கக்கூடிய ஒரு ஸ்டெரிலைசேஷன். அந்த ஆட்டோக்ளேவில் வந்து 120 டிகிரி செல்சியஸில் 15 to 30 மினிட்ஸ் வந்து அதை வந்து ஸ்டீம் ஸ்டெரிலைசேஷன் பண்ணுவாங்க. நீராவியில், அந்த கொதிக்கிற நீராவியில் அந்த 120 டிகிரி செல்சியஸ் அப்படின்னக்குள்ளார அதில் ஸ்டெரிலைஸ் பண்ணும் பொழுது அதில் இருக்கக்கூடிய மைக்ரோப்ஸ் வந்து தட் மே பி கெட் ரிட் ஆஃப் த மைக்ரோப்ஸ் ஃப்ரம் த வெசல்ஸ். ஓகே, தென் அதர்வைஸ் தட் glassware or forceps are dipping in 70% ethanol. ஸோ அந்த 70% எத்தனாலில் வந்து என்னென்ன கல்ச்சர் மீடியம், அதாவது கல்ச்சர் வெசல்ஸ் யூஸ் பண்ணுறாங்களோ, ஃபோர்செப்ஸு அது எல்லாமே வந்து என்ன பண்ணுவாங்க, டிப் பண்ணி வச்சுருப்பாங்க. ஓகேவா? ஸோ திஸ் இஸ் த ஒன் டைப் ஆஃப் ஸ்டெரிலைசேஷன் மெத்தட், மெயின்டைன் ஆஃப் ஏசெப்டிக் என்விரான்மெண்ட். நெக்ஸ்ட் வந்து ஸ்டெரிலைசேஷன் ஆஃப் கல்ச்சர் மீடியம், கல்ச்சர் ரூம். ஸோ கல்ச்சர் room inoculare that particular tissue culture laboratory, isn't it? Floor and walls are washed first with detergent and then with 2% sodium hypochlorite. ஸோ அது என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா, அந்த கல்ச்சர் ரூமில் இருக்கக்கூடிய ஃப்ளோர்ஸ் அண்ட் வால்ஸ் எல்லாம் வந்து டிட்டர்ஜென்ட் வச்சு ஃபஸ்ட்டு வாஷ் பண்ணுவாங்க. அதுக்கப்புறம் 2% சோடியம் ஹைப்போக்ளோரைடு அந்த அந்த கெமிக்கலை வச்சு என்ன பண்ணுவாங்க, தே மே பி வாஷ்டு தட் ஆர் 95% ethanol. So that chemical may be 2% sodium hypochlorite or 95% ethanol. Then the cabinet or laminar airflow is sterilized by clearing the work surface with 95% ethanol and then exposure of UV radiation for 15 minutes. So 95% ethanol வச்சு அந்த ஸ்டெரிலைசேஷன் கல்ச்சர் ரூமை வந்து ஸ்டெரிலைசேஷன் பண்ண பிறகு அதை என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா, யூவி ரேடியேஷனை வந்து ஒரு 15 மினிட்ஸுக்கு வந்து அந்த ரூமை வந்து எக்ஸ்போசர், அந்த கதிர்கள் வந்து யூவி கதிர்கள் வந்து அந்த ரூமில் எக்ஸ்போசர் ஆகிற மாதிரி ஒரு 15 மினிட்ஸ் வைப்பாங்க. ஸோ அந்த மாதிரி செய்யும் பொழுது என்ன ஆகும், எந்தாவது மைக்ரோப்ஸ் இருந்தது அப்படின்னா தட் மே பி கெட் அவே ஃப்ரம் தட் ரூம். ஓகே, தென் நெக்ஸ்ட் ஒன் ஸ்டெரிலைசேஷன் ஆஃப் நியூட்ரியன்ட் மீடியம். நியூட்ரியன்ட் மீடியம் அப்படின்றது என்னது, கல்ச்சர் மீடியம் தான் வந்து நியூட்ரியன்ட் மீடியம். ஸோ ஆல்ரெடி ஐ ஹவ் செட் டு யூ what are the culture medium used for the tissue culture laboratory. MS medium, niche medium, ஒயிட் மீடியம், அப்படி நிறைய மீடியம்ஸ் யூஸ் பண்ணுவாங்க. இன்ஸ்டெட் ஆஃப் சாயில் தே ஆர் யூஸிங் த கல்ச்சர் மீடியம் ஃபார் டூயிங் தி பிளான்ட் டிஷ்யூ கல்ச்சர் டெக்னாலஜி ஒர்க். ஓகே, ஸோ அப்போ அந்த கல்ச்சர் மீடியமில் ஏதாவது மைக்ரோப்ஸ் எதுக்காக இதெல்லாம் பண்ணுறாங்க, ஸ்டெரிலைசேஷன் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா, அதாவது
அந்த நம்ம யூஸ் பண்ணக்கூடிய அந்த லெபார்ட்ரி வெசல்ஸ்லேயோ அல்லது கிளாஸ்வேர்லேயோ இல்லை கல்ச்சர் மீடியம்லேயோ ரூம்லேயோ ஏதாவது மைக்ரோ ஆர்கானிசம்ஸ் இருந்தது அப்படின்னா தட் மைக்ரோ ஆர்கானிசம்ஸ் வில் அஃபெக்ட் தி நியூ ஃபார்மிங் பிளான்ட்லெட்ஸ் தென் இட் வில் பி காஸ் டிசீசஸ். ஸோ அதிலேருந்து உருவாகக்கூடிய நிறைய பிளான்ட்ஸ் எல்லாத்துலேயுமே வந்து என்ன ஆகும், டிசீஸ்டு பிளான்ட்டாக இருக்கும். ஸோ அதனால தான் வந்து என்ன பண்ணுறாங்க, மைக்ரோப்ஸை வந்து வெளியேற்றுறதுக்காக இந்த ஸ்டெர்லைசேஷன் மெத்தட் நுண்ணுயிர் நீக்க முறையானது பயன்படுது. ஓகேவா. அடுத்தது வந்து ஸ்டெர்லைசேஷன் ஆஃப் நியூட்ரியன் மீடியம் அப்படின்னக்குள்ள கல்ச்சர் மீடியம் ஆர் டிஸ்பென்ஸ்ட் இன் கிளாஸ் கண்டெய்னர் பிளக்டு வித் நான் அப்சார்பன்ட் கண்டென்ட் அண்ட் சீல்டு வித் பிளாஸ்டிக் க்ளோசஸ். நம்ம சொல்கிறோம் இல்லையா, பெட்ரி பிளேட் அல்லது கோனிக்கல் ஃப்ளாஸ்க் அப்படின்னா அதுக்குள்ளே கல்ச்சர் மீடியம் போட்டுட்டு அதை வந்து மேலே என்ன பண்ணுவாங்க, அலுமினியம் ஃபாயில் ஷீட் இருக்கு இல்லையா, அந்த ஃபாயில் ஷீட்டை வச்சு ஃபுல்லாக அதோட மவுத்தை வந்து கவர் பண்ணிக்குவாங்க. தென் ஸ்டெர்லைஸ்ட் யூஸிங் ஆட்டோக்ளேவர் 121 degree C for 15 to 30 minutes. அதையும் வந்து என்ன பண்ணுவாங்க, ஆட்டோக்ளேவில் வச்சு 120 degree Celsiusல 15 to 30 minutes வந்து என்ன பண்ணுவாங்க, அதை வந்து ஆட்டோக்ளேவில் 120 degree Celsiusல வைக்கும் பொழுது அதில் இருக்கக்கூடிய மைக்ரோப்ஸ் எல்லாமே வந்து டெஸ்ட்ராய் ஆயிரும். தென் the plant extracts vitamins, amino acid and hormones are sterilized by passing through millipore filter with 0.2 millimeter pore diameter and then added to sterilized culture medium inside laminar airflow chamber under sterile condition. ஸோ இங்கே என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா, அந்த பிளான்ட் எக்ஸ்ட்ராக்ட், அதாவது எக்ஸ்ட்ராக்ட் அப்படின்னா அந்த பிளான்ட்லேருந்து எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ணக்கூடிய விட்டமின் அமினோ ஆசிட்ஸ் எல்லாமே என்ன பண்ணுவாங்க, இட் வில் பி மில்லிபோர் ஃபில்டர் அப்படின்னா என்னென்னா 0.2 millimeter இருக்க போர்ஸ் அப்படின்னா என்ன, ஹோல்ஸ் 0.2 millimeter ஹோல்ஸ் இருக்கக்கூடிய ஒரு ஃபில்டரை யூஸ் பண்ணி அந்த ஃபில்டரில் வந்து என்ன பண்ணுவாங்க, எக்ஸ்ட்ராக்ட் எல்லாத்தையுமே ஃபில்ட்ரேட் பண்ணுவாங்க. அது என்ன கண்டிஷனில் பண்ணுவாங்க அப்படின்னா, லேமினார் ஏர்ஃப்ளோர் சேம்பரில் வந்து ஸ்டெரைல் கண்டிஷன்ஸில். அதாவது இது எல்லாமே வந்து ஏதாவது ஒரு ரூமில் பண்ண மாட்டாங்க. அந்த லேமினார் ஏர்ஃப்ளோ சேம்பர் அப்படின்றது அது வந்து அந்த லேமினார் காற்றோட்டாரை அப்படின்வாங்க. அதாவது அந்த கல்ச்சர் மீடியம் அந்த பிளான்ட் டிஷ்யூ கல்ச்சர் அந்த ப்ராசஸ் செய்யறதுக்கு ஏற்ற மாதிரி அதோட environmental conditions should be suitable in that room. So that is called laminar airflow chamber. அந்த ரூமில் வச்சு என்ன பண்ணுவாங்க, they may be filtered with the help of millipore filter the plant extracts of vitamin, amino acid and hormones. Okay. ஸோ இந்த மாதிரி இந்த வந்து நியூட்ரிஷன் மீடியமும் அதில் இருக்கக்கூடிய எக்ஸ்ட்ராக்ஷனையும் ஸ்டெர்லைட் பண்ணுவாங்க. தென் ஸ்டெர்லைசேஷன் ஆஃப் எக்ஸ்பிளான்ட். எக்ஸ்பிளான்ட் அப்படின்னா நம்ம ஏற்கனவே என்ன சொல்லியிருக்கிறோம், the part of the plant body which is used to prepare the whole plant in the culture medium, that is called explant இல்லையா. அதை வந்து முதல்ல அந்த நோய் இல்லாத டிசீஸ் ஃப்ரீ பிளான்ட்ஸ்லேருந்து அந்த எக்ஸ்பிளான்ட்டை எடுத்தோம் அப்படின்னா தான், ஒரு செல்லையோ அல்லது ஸ்டெம்மோ ரூட்டை எடுத்தோம்னா மட்டும்தான் என்ன ஆக முடியும், we can produce the disease free plantlets, isn't it? So even though we should sterilize the explant, the plant materials to be used for tissue culture should be surface sterilized by first exposing the material in running up tap water. ஃபஸ்ட்டு எப்போயுமே வந்து ஸ்டெர்லைஸ்டு பண்ணும்போது நம்ம ரன்னிங் அப் டேப் வாட்டர், அந்த ஓடுற தண்ணியில் வந்து டேப் வாட்டரை ஓப்பன் பண்ணி அதில் வந்து ஃபஸ்ட்டு we have to clean that. Then treating it in surface sterilization agents like 0.1 mercury chloride and 70% of ethanol under aseptic condition inside the laminar airflow chamber. ஸோ அதை அடுத்தது என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா, அந்த ரன்னிங் வாட்டரில் வந்து ஸ்டெர்லைஸ் பண்ணதுக்கப்புறம் ஸ்டெர்லைசேஷன் ஏஜென்ட் அப்படின்றது வந்து 0.1% மெர்க்குரி குளோரைட், 70% எத்தனால், அது ரெண்டையும் வச்சு அதை வந்து அந்த எக்ஸ்பிளான்ட்டை ஸ்டெர்லைஸ் பண்ணுவாங்க. ஸோ கல்ச்சர் மீடியம், கல்ச்சர் வெசல்ஸ், என்விரான்மெண்டல் கண்டிஷன், கல்ச்சர் ரூம், எவ்ரிதிங் ஷுட் பி ஸ்டெர்லைஸ்டு பிஃபோர் டூயிங் தி பிளான்ட் டிஷ்யூ கல்ச்சர் டெக்னாலஜி. நெக்ஸ்ட்டு வந்து மீடியா ப்ரிப்பரேஷன். ஃபஸ்ட்டு இப்போ வந்து நவ் த எக்ஸ்பிளான்ஸ் வில் பி கெட் ரெடி ஃபார் தி டிஷ்யூ கல்ச்சர் ஸ்டெப்ஸிங். ஓகே. தென் நெக்ஸ்ட்டு மீடியா ப்ரிப்பரேஷன். மீடியா அப்படின்றது என்னது, கல்ச்சர் மீடியம். ஸோ அந்த கல்ச்சர் மீடியம் வந்து எப்படி ப்ரிப்பேர் பண்ணணும் அப்படின்றது தான் மீடியா ப்ரிப்பரேஷன். So media preparation வந்து the success of tissue culture lies in the composition of the growth medium, plant growth regulators and culture conditions such as temperature, pH, light and humidity. No single medium is capable of maintaining optimum growth of all plant tissues. Suitable nutrient medium as per the principle of tissue culture is prepared and used.
ஸோ இப்போ டிஷ்யூ கல்ச்சர் டெக்னாலஜி வந்து நல்லா அதில் வந்து பிளான்டல்ஸ் உருவாகணும் அப்படின்னா அதுக்கு என்னெல்லாம் இருக்கணும் அப்படின்னா ப்ராப்பர் அமௌண்ட் ஆஃப் க்ரோத் மீடியம் இருக்கணும். அதாவது ப்ராப்பர் அமௌண்ட்டில் அந்த காம்போசிஷன் மீடியமில் இருக்கக்கூடிய எல்லா நியூட்ரிஷன் வேல்யூஸ், தென் பிஹெச் ஆஃப் தி க்ரோத் ரெகுலேட்டர்ஸ். க்ரோத் ரெகுலேட்டர் அப்படின்னா என்ன சொல்லியிருக்கோம், ஆக்சின் அண்ட் சைட்டோகைனின் வந்து க்ரோத் ரெகுலேட்டர்ஸ். தென் அந்த மீடியமோட பிஹெச் கண்டிஷன், பிஹெச் எவ்வளோ இருக்கணும்னு சொல்லியிருக்கோம், 5.8 இருக்கணும் இல்லையா, அசிடிக் கண்டிஷன்ஸில் இருக்கணும். லைட் அண்ட் ஹியூமிடிட்டி, லைட் இன்டென்சிட்டி எவ்வளோ இருக்கணும் பிளான்ட் டிஷ்யூ கல்ச்சர் டெக்னாலஜிக்கு, 2000 to 4000 லக்ஸ் லைட் இன்டென்சிட்டி அண்ட் ஹியூமிடிட்டி எல்லாமே ப்ராப்பராக இருந்தால் மட்டும்தான் என்ன ஆகும், we can grow the optimum growth of all plant tissues. Everything should be suitable-ஆக இருந்தால் மட்டும்தான் that culture will be success. Okay, ஸோ அதுக்கு மீடியம் என்னென்ன மீடியம் பயன்படுது அப்படின்னா எம்எஸ் நியூட்ரியன் மீடியம். எம்எஸ் நியூட்ரியன் மீடியம் முராசிக் அண்ட் ஸ்கூக், இந்த முராசிக் அண்ட் ஸ்கூக் தான் எம்எஸ் மீடியம். இன் 1962 இஸ் காமன்லி யூஸ்டு. மோஸ்ட் ப்ராபப்ளி நிறைய மீடியம் இருந்தாலும் பிளான்ட் டிஷ்யூ கல்ச்சர் டெக்னாலஜி அப்படின்னாவே நம்மளுக்கு யூஸ் ஆகக்கூடியது எம்எஸ் மீடியம் மட்டும்தான். தென் இட் ஹேஸ், அதில் என்னென்ன இருக்குது அப்படின்னா கார்பன் சோர்சஸ் வித் சூட்டபிள் விட்டமின்ஸ் அண்ட் ஹார்மோன்ஸ். The media formulations available for plant tissue culture other than MS medium என்னென்ன இருக்குன்னா B5 medium. B5 medium அப்படின்றது தான் வந்து கேம்பர் மீடியம். அந்த கேம்பர் கண்டிட்டால் அப்படின்றவங்க 1968 தயாரித்தது தான் B5 மீடியம். ஒயிட் மீடியம், தென் நிச் மீடியம், இதெல்லாமே வந்து என்னது அதர் மீடியம்ஸ் விச் இஸ் யூஸ்டு ஃபார் தி instead of soil in the laboratory. Okay, then a medium may be solid or semi solid or liquid. இந்த மீடியம் வந்து எப்படி இருக்கணும்னா சாலிடாக இருக்கலாம் ஆர் செமி சாலிடாக இருக்கலாம், மேபி லிக்விடாக இருக்கலாம். சம்டைம்ஸ் லிக்விடாக இருந்தது அப்படின்னா அதை சால்டிஃபிகேஷன் பண்ணுறதுக்கு வந்து ஜெல்லிங் ஏஜென்ட் சச்சஸ் அகார் இஸ் யூஸ்டு. அதை வந்து என்ன பண்ணுவாங்கன்னா ஜெல்லிங் ஏஜென்ட் அப்படின்னா ஒரு ஜெல்லை அகார் அப்படின்ற ஒரு பொருளை வந்து அந்த லிக்யூடில் மிக்ஸ் பண்ணும்பொழுது அது தட் மேபி சேஞ்ச் இட் அஸ் எ செமி சாலிட் ஆர் சாலிட் கண்டிஷன்ஸ். அகார் அப்படின்றது என்னென்னா a complex mucilaginous polysaccharide obtained from marine algae. அதாவது இது வந்து ஒரு மியூசிலேஜினஸ் அப்படின்னா ஒரு வளவளப்பான ஒரு பாலிசாக்ரைடு. அது எதுலேருந்து கிடைக்கும் அப்படின்னா மெரைன் ஆல்கே. மெரைன் ஆல்கே அப்படின்னா என்ன, கடல் வால் பாசிகள் ஆல்கே இருக்கு இல்லையா, அது அதாவது கிராசிலேரியா அப்படின்ற ஒரு ரெட் ஆல்கேலேருந்து எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ணக்கூடியதான் இந்த அகார். ஸோ அந்த அகார் வந்து என்ன ஆகும் அப்படின்னா இட் இஸ் யூஸ்டு அஸ் ஏ சால்டிஃபையிங் ஏஜென்ட் இன் மீடியம் ப்ரிப்பரேஷன். அந்த எம்எஸ் மீடியமோ இல்லை அது என்ன மீடியமாக இருந்தாலும் அது லிக்யூடாக இருக்கக்கூடிய மீடியமை வந்து சாலிட் கண்டிஷன் மாற்றுறதுக்கு பயன்படக்கூடிய ஜெல் லைக் சப்ஸ்டான்ஸ், ஜெல்லி லைக் பாலிசாக்ரைட் விச் இஸ் obtained from the red algae of Glacilaria is called agar, is used to solidification of culture medium. Okay, ஸோ ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெரிலைசேஷன் பண்ணியாச்சு. அடுத்தது மீடியம் ப்ரிப்பரேஷன் ஆல்சோ, மீடியா ஆல்சோ ப்ரிப்பேர்டு. தென் கல்ச்சர் கண்டிஷன். அந்த கல்ச்சர் கண்டிஷன் அப்படின்றது அந்த மீடியமோட பிஹெச் லெவல், தென் டெம்பரேச்சர், ஹியூமிடிட்டி அண்ட் லைட் இன்டென்சிட்டி, ஏரேஷன், அதெல்லாம் தான் வந்து என்னது கல்ச்சர் கண்டிஷன்ஸ். ஓகே, தென் ஸோ கல்ச்சர் கண்டிஷன் அப்படின்றக்குள்ளார நம்ம ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கோம். இந்த பிஹெச் ஆஃப் மீடியம் வந்து என்னவாக இருக்கணும், 5.6 to 6 ஃபார் தி பெஸ்ட் ரிசல்ட். எக்ஸாக்ட்லி 5.8 அசிடிக் ரேஞ்சில் இருந்தது அப்படின்னா 5.8 அசிடிக் ரேஞ்சில் இருக்கிறது தான் வந்து எக்ஸாக்ட் பிஹெச் அதோட pH value. The pH of medium is normally adjusted between 5.6 to 6% for the best result. ஸோ எக்ஸாக்டாக அது என்னவாக இருக்கும், 5.8 இருக்கும். தென் டெம்பரேச்சர் அப்படின்னாக்குள்ளார த கல்ச்சர் ஷுட் பி இன்குபேட்டட் நார்மலி அட் கான்ஸ்டன்ட் டெம்பரேச்சர். இன்குபேஷன் அப்படின்னா என்ன சொல்லியிருக்கிறோம், எக்ஸ்பிளான்ட் வில் பி அந்த கல்ச்சர் மீடியமில் வச்சுருக்கக்கூடிய எக்ஸ்பிளான்ட் வந்து அந்த இன்குபேஷன் பீரியடில் இருக்கும், அடைக்காத்தல் அப்படின்னு சொல்கிறோம்ல, அந்த இன்குபேஷன் பீரியடில் எந்த மாதிரி டெம்பரேச்சரில் இருக்குன்னா 25 degree C plus or minus 2 degree C for the optimal growth. So 25லேருந்து it may be 26 or 27. ஓகே, ஸோ அந்த செல்சியஸ் வெப்பநிலையில் வந்து என்னாகும், அது க்ரோத் ஆகிறதுக்கு உருவாகும். தென் ஹியூமிடிட்டி அண்ட் லைட் இன்டென்சிட்டி அப்படின்றது the culture requires 50 to 60% relative humidity
அண்டு 16 hours ஆஃப் போட்டோ பீரியடிசம். 16 hours போட்டோ பீரியடிசம் அப்படின்னு நான் சொன்னது வந்து என்னது, அதாவது 6 hours 16 hour லைட் அண்ட் 8 hours டார்க்னஸ், அதுதான் வந்து போட்டோ பீரியடிசம் பீரியட். ஸோ அந்த 16 hours இருக்கணும். தென் illumination of cool white fluorescent tubes of approximately 1000 lakhs. Exactly humidity and the light intensity வந்து 2000 to 4000 light intensity இருந்ததுன்னா அப்படின்னா that will be very suitable conditions for the plants grow in the tissue culture laboratory. Aeration அப்படின்றது, aeration to the culture can be provided by shaking the flask or tubes of liquid culture. ஸோ அது என்னாகும், அந்த ஃப்ளாஸ்கோ அந்த டியூபோ, அந்த கோனிக்கல் ஃப்ளாஸ்கோ டியூபையோ வந்து நம்ம ஷேக் பண்ணும் பொழுது என்னாகும், அந்த லிக்யூட் கல்ச்சருக்கு ஆட்டோமேட்டிக் ஷேக்கரோ இல்லை ஏரேஷன் ஆஃப் த மீடியமோ வந்து என்னாகும், ஃபில்டர், அதாவது ஏரை வந்து ஃபில்டர் பண்ணி அந்த அதுக்கு தேவையான ஏரேஷன்ஸ் வில் பி ப்ரெசன்ட் இன் த கல்ச்சர் மீடியம் இன் டு தி கல்ச்சர் வெசல்ஸ். ஓகே. தென் இண்டக்ஷன் ஆஃப் காலக்ஸ். இண்டக்ஷன் ஆஃப் காலக்ஸ் அதுக்கு முன்னாடி இங்கே டயக்ராம் கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள் உங்களுக்கு. நெக்ஸ்ட்டு இண்டக்ஷன் ஆஃப் காலஸ் அப்படின்றது, காலஸ்லேருந்து எப்படி ஹவு டு எக்ஸ்பிளான்ட் வில் பி செல் டிவிஷன் நடந்து எப்படி காலஸ் ஃபார்மேஷன் ஆகுது அப்படின்றது. காலஸ் அப்படின்னா என்னது, இட் இஸ் எ மாஸ் ஆஃப் அன்ஆர்கனைஸ்டு க்ரோத் ஆஃப் பிளான்ட் செல்ஸ் ஆர் டிஷ்யூஸ் இன் விட்ரோ கல்ச்சர் மீடியம். அதாவது ஒரு ஒழுங்கற்ற செல்களின் திரட்சியை தான் வந்து காலஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இல்லையா. ஸோ எக்ஸ்பிளான்ட் அப்படின்றது என்னது, 1 or 2 centimeters ஸ்டிரைல் செக்மெண்ட் செலக்டட் ஃப்ரம் த லீஃப். அது லீஃபாக இருக்கலாம், ஸ்டெம் இல்லை டியூபர் ஆர் எனி சிங்கிள் செல்லாக இருக்கலாம். தட் சுட் பி இனாக்குலேட்டட். இனாக்குலேஷன் அப்படின்றது என்னென்னா ட்ரான்ஸ்ஃபரிங் த எக்ஸ்பிளான்ஸ் டு த ஸ்டிரைல் கிளாஸ் டியூப் கண்டெய்னிங் நியூட்ரியன்ட் மீடியம். அதாவது எக்ஸ்பிளான்ட் அப்படின்றது நம்ம எடுத்துருக்கக்கூடிய அந்த சிறு தாவரத்தினுடைய ஒரு சிறு பகுதியை வந்து ஒரு டெஸ்ட் டியூப்லேயோ இல்லது கொனிக்கல் ஃப்ளாஸ்க்லேயோ வச்சுருக்கக்கூடிய கல்ச்சர் மீடியம் இருக்குல்லையா, அதுக்குள்ளே உட்செலுத்துறது தான் வந்து இன்னாக்குலேஷன் அப்படின்னு பேர். ஓகேவா. ஸோ இன்னாக்குலேஷன் அப்படின்றது ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆஃப் எக்ஸ்பிளான்ட் ஆன் டு எ கல்ச்சர் மீடியம் இஸ் கால்ட் இனாக்குலேஷன்ஸ். ஸோ அதுக்கு நம்ம என்ன யூஸ் பண்ணலாம், we are not flamed or cooled forceps are used for the transfer of plant materials to different culture medium இல்லையா. ஸோ நம்ம அதை கையில் எடுக்கக்கூடாது, ஏன்னா ஸ்டெரிலைசேஷன் பண்ணி வச்சுருக்கோம். ஸோ ஃபோர்செப்ஸை யூஸ் பண்ணி நம்ம என்ன பண்ணுவோம், தட் வில் பி இனாக்குலேட்டட் இன் டு தி கல்ச்சர் மீடியம். இந்த கல்ச்சர் மீடியமில் வந்து என்ன ஆகும் அப்படின்னா, நியூட்ரியன்ட் மீடியம் எம்எஸ் மீடியமாக இருந்தது அப்படின்னா அதில் வந்து என்ன இருக்கும், க்ரோத் ரெகுலேட்டர்ஸ் இருக்கும் இல்லையா. ஏற்கனவே நம்ம க்ரோத் ரெகுலேட்டர்ஸ் அப்படின்றது வந்து ஆக்சின் அண்டு சைட்டோகனின் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கிறோம். ஆக்சின் அப்படின்றது, ஆக்சின் இஸ் யூஸ்டு ஃபார் தி செல் எலாங்கேஷன் அண்ட் சைட்டோகைனின் இஸ் யூஸ்டு ஃபார் தி செல் டிவிஷன். அப்போ அங்கே என்ன நடக்கும், செல் டிவிஷனும் செல் எலாங்கேஷனும் கண்டினியூஸாக நடக்கும் வித் த ப்ராப்பர் டெம்பரேச்சர் 25 degree C +or- 2 degree C வந்து லைட் அண்ட் டார்க் பீரியட் 12 hours டு இன்டியூஸ் த செல் டிவிஷன். அந்த போட்டோ பீரியடிசம் டைம் வந்து இருக்கும் பொழுது என்னாகும், ஆட்டோமேட்டிக்காக செல் டிவிஷன் நடக்கும். ஓகேவா. ஸோ செல் டிவிஷன் நடந்து என்னாகும், கேலஸ் ஃபார்ம் ஆகும். ஸோ கேலஸ் அப்படின்றது என்னது, இட் இஸ் எ மாஸ் ஆஃப் அன்ஆர்கனைஸ்டு க்ரோத் ஆஃப் பிளான்ட் செல்ஸ் ஆர் டிஷ்யூஸ் இன் விட்ரோ கல்ச்சர் மீடியம். ஸோ கேலஸ் ஃபார்ம் ஆகும், ஒழுங்கற்ற திசு திரள்களானது உருவாயிரும். நெக்ஸ்ட் வந்து எம்ப்ரியோஜெனிசிஸ். எம்ப்ரியோஜெனிசிஸ் இஸ் நத்திங் பட் the callus cells undergoes differentiation and produces somatic embryos known as embryoids. அதாவது உடல செல்கள் உருவாகும், உடல கருச்செல்களானது உருவாகும். உடல செல்கள் அப்படின்னா அந்த பிளான்ட்டில் என்னவாக இருக்கும், ஸ்டெம் ஆர் ரூட் ஃபார்மேஷன்ஸ் இருக்கும். அதுதான் வந்து எம்ப்ரியோஜெனிசிஸ். காலஸ் செல்லேருந்து டிஃப்ரென்ஷியேஷன் ஆகும். நம்ம டிஃப்ரென்ஷியேஷன் அப்படின்னா என்ன சொல்லியிருக்கிறோம், வாட் இஸ் டிஃப்ரென்ஷியேஷன், குரூப் ஆஃப் ஐடென்டிக்கல் செல் இஸ் தட் இஸ் மெரிஸ்டமேட்டிக் டிஷ்யூவில் வந்து டிஃப்ரென்ஷியேட்டட் இன்ட்டு சிம்பிள் ஆர் காம்ப்ளெக்ஸ் டிஷ்யூவாக மாறும் அப்படின்னு சொன்னோம் இல்லையா. ஸோ அப்போ அந்த கேலஸில் இருக்கக்கூடியது வந்து என்னவாக மாறும் அப்படின்னா ஸ்டெம் அண்ட் ரூட்டாக ஆர்கனைசேஷன் ஆகும். தட் இஸ் கால்டு எம்ப்ரியோஜெனிசிஸ். ஆர்கனோஜெனிசிஸ் அப்படின்னா என்னென்னா, அதாவது மார்ஃபோஜெனிசிஸ் அப்படின்ற ஒரு ப்ராசஸ் நடக்கும். ஃபார்மேஷன் ஆஃப் நியூ ஆர்கன்ஸ் ஃப்ரம் த கேலஸ் அண்டர் த இன்ஃப்ளூயன்ஸ் ஆஃப் ஆக்சின் அண்ட் சைட்டோகைனின். அதாவது அந்த வாட் இஸ் தட், கல்ச்சர் மீடியமில் இருக்கக்கூடிய ஆக்சினும் சைட்டோகைனினையும் யூஸ் பண்ணி என்ன ஆகும் அப்படின்னா செல் எலாங்கேஷன் அண்ட் செல் டிவிஷன் நடந்து ஒரு காலஸ் உருவாகும். அதிலிருந்து ஸ்டெம் ஆர் ரூட் ஃபார்மேஷன் நடக்கும். அதுதான் வந்து மார்ஃபோஜெனிசிஸ். ரூட்ஸ் உருவாகிறதுக்கு பேர் என்ன அப்படின்னா தட் இஸ் கால்டு ரைசோஜெனிசிஸ். ஃபார்மேஷன் ஆஃப்
roots is called rhizogenesis, formation of stem is called coalogenesis அப்படின்னுவாங்க. இந்த embryogenesis அப்படின்னா என்னென்னா formation of embryos, that is bipolar structure of, அதாவது stem root ரெண்டும் சேர்ந்து from the callus is called embryogenesis. These embryos arise from somatic callus tissue are called somatic embryos. இது வந்து உடல் செல்கள்லேருந்து உருவாகிறனால இதுக்கு என்ன பேர் அப்படின்னா somatic embryos or embryoids or somoclonal embryos அப்படின்னு பேர். ஓகேவா? ஸோ நெக்ஸ்ட்டு வந்து எம்ப்ரியோஜெனசிஸ் முடிஞ்சது. அதுக்கு அப்போ எம்ப்ரியோஜெனசிஸ் வந்தோடனே என்னாகும், இங்கே பாருங்கள், இந்த கல்ச்சர் டியூப்லேயே வந்து என்ன ஆயிடுச்சு, a small plant will be formed, அதாவது ஆர்கனோஜெனசிஸ் ஷூட் சிஸ்டம் ஃபார்ம் ஆயிடுச்சு, ரூட் சிஸ்டம். இந்த ஃபார்மேஷன் வரைக்கும் என்னாகும், it will be in vitro culture, in vitro condition, that means that will be in the laboratory conditions. Next stage hardening. hardening அப்படின்றது என்னென்னா exposing of plantlets into the environmental conditions. அதாவது ஆய்வகத்திலேயே உருவான அந்த பிளான்ட்லெட்ஸை வந்து என்விரான்மெண்டல் கண்டிஷனுக்கு வந்து மாற்றுவாங்க. தட் இஸ் கால்டு ஹார்டனிங். ஹார்டனிங் இஸ் த கிராஜுவல் எக்ஸ்போசர் ஆஃப் இன் விட்ரோ டெவலப்டு பிளான்ட்லெட்ஸ் இன் ஹியூமிட் chambers in diffused light for exclamation so as it enable them to grow under normal field condition. அதாவது அந்த டெஸ்ட் டியூப்லேயோ இல்லை கோனிக்கல் ஃப்ளாஸ்க்லேயோ வளர்ந்துருக்கிற அந்த பிளான்ட்லெட்ஸை வந்து என்ன பண்ணுவாங்க, என்விரான்மெண்டல் கண்டிஷனுக்கு, இப்போ நம்ம க்ரீன் ஹவுஸ் நர்சரி கார்டன்லாம் இருக்கு இல்லையா, அந்த நர்சரி கார்டனுக்கோ அல்லது ஒரு அந்த ஃபீல்டுக்கோ மாற்றுறது தான் பேர் என்னது, ஹார்டனிங். ஸோ இந்த ஸ்டெப்ஸ் எல்லாம் முடிஞ்சு என்விரான்மெண்டல் கண்டிஷன்ஸில் தட் வில் பி க்ரோ இன் டு எ பிளான்ட். ஓகேவா? தென் ஆட்டோமேட்டிக்காக ஆஃப்டர் தட் என்ன பண்ணுவாங்க, தட் வில் பி மல்டிப்ளைடு பை தி செக்ஷுவல் ஆர் ஏசெக்ஷுவல் மெத்தட் ஆஃப் ரீப்ரொடக்ஷன் அண்ட் தட் வில் பி bring into the market for the farmers. Okay, so this is the conditions, this is the steps involved in the plant tissue culture method. அந்த plant tissue culture மூலமாக ஒரு செல்லோ அல்லது ஒரு தாவரத்தினுடைய ஒரு பகுதியோ வந்து ஒரு முழு தாவரமாக உருவாக்கக்கூடியது தான் வந்து plant tissue culture. இதில் உங்களுக்கு டயக்ராமேட்டிக் வியூ பாரு, இங்கே உங்களுக்கு டயக்ராமேட்டிக் வியூ கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள். பேசிக் ஸ்டெப்ஸ் இன்வால்வ் இன் தி பிளான்ட் டிஷ்யூ கல்ச்சர்ஸ் டெக்னிக் அப்படின்னு. அதில் ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப் வந்து என்னது, அதாவது எக்ஸ்பிளான்ட் மீன்ஸ் த பட் ஆர் ஸ்டெம் ஆர் ரூட் எனி திங் ஹாஸ் பின் டேக்கன் ஃபார் தி எக்ஸ்பிளான்ட் தட் வில் பி என்டர்ட் இன் டு தி பெட்ரி பிளேட்ஸ். அதுதான் வந்து என்னது, டிஷ்யூ சாம்பிள்ஸ், டிஷ்யூஸ் எடுத்திருக்காங்க, தட் வில் பி என்டர்ட் இன் டு த பெட்ரி பிளேட்ஸ். தென் அங்கே வந்து என்ன ஃபார்ம் ஆகுது, காலஸ். காலஸ் அப்படின்றது என்னது, அன்ஆர்கனைஸ்டு மாஸ் ஆஃப் டிஷ்யூஸ் உருவாகும். ஓகேவா? அந்த காலஸ்லேருந்து என்ன ஆகும், தட் இஸ் செப்பரேட்டட் அண்ட் சிங்கிள் செல் கல்ச்சராக மாறும். அதாவது அந்த காலஸ்லேருந்து எம்ப்ரியோஜெனசிஸ், தட் மீன்ஸ் ஆர்கனோஜெனசிஸ் வில் பி ஃபார்ம்டு. மார்ஃபோஜெனசிஸ் அப்படின்னா என்னென்னா உறுப்புகள் உருவாகுதல். அதில் வந்து ரூட் உருவாச்சு அப்படின்னா ஃபார்மேஷன் ஆஃப் ரூட் இஸ் கால்டு ரைசோஜெனசிஸ், ஃபார்மேஷன் ஆஃப் செல் இஸ் ஸ்டெம் இஸ் கால்டு காலோஜெனசிஸ். அதிலே வந்து எம்ப்ரியோஸ் உருவாச்சு, ஸ்டெம் அண்ட் ரூட் பைப்போலார் ஸ்ட்ரக்சர் உருவாச்சு அப்படின்னா தட் இஸ் கால்டு எம்ப்ரியோஜெனசிஸ். ஓகேவா? ஸோ அந்த எம்ப்ரியோஜெனசிஸ் இந்த ஸ்டேஜ் வரைக்கும் லெபார்டரி கண்டிஷன்ஸில் உருவாகும். தென் ஆஃப்டர் தட் இட் வில் பி பை த ப்ராசஸ் ஆஃப் ஹார்டனிங். ஹார்டனிங் அப்படின்றது வந்து இட் இஸ் ஏ ஸ்டெப் பை ஸ்டெப் ப்ராசஸ் exposing the plantlets to the natural environment in a stepwise manner is known as hardening. Finally, the plantlets are gradually transferred to the soil. Okay, ma? So this is the basic steps involved in the plant tissue culture. இது வந்து கடந்த 10 வருஷமாக இந்த கொஸ்டின் இல்லாத ஒரு பப்ளிக் கொஸ்டினே கிடையாது. இட் இஸ் எ ரிப்பீட்டட் பப்ளிக் 5 மார்க் கொஸ்டின். ஓகே.